ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1ನ ಮುಂದುವರಿದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday. Then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rises by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? Okay, so here he is asking the temperature on Tuesday and what will be the temperature on Wednesday. What he given the temperature on Monday? Monday temperature was -7 degrees Celsius. Monday temperature was -7 degree Celsius. Okay. See, Monday temperature ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Temperature on Monday. Monday temperature. It is -5 degree Celsius. Monday temperature is -5 degrees Celsius. What happened on Tuesday? The temperature was dropped by 2 degrees Celsius. Dropped means it is becoming less. Dropped ಅಂದ್ರೇನು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ -5 -2 -5 degree and dropped by 2, so it is -5 -2, it become -7 degree Celsius. -7 degree Celsius. Okay, so the Tuesday temperature is -7 degree Celsius. Therefore Tuesday temperature is -7 degree Celsius. Is it okay? Yes, okay. Then again ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? What was the temperature on Wednesday? What was the temperature on Wednesday? Wednesday ಏನಾಗಿತ್ತು? It is rose by 4 degrees Celsius. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಸ್ ರೋಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು? 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ Wednesday means Wednesday temperature. The temperature Tuesday ಎಷ್ಟಿತ್ತು? -7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? 4 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -7 + 4. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 7 - 4 is 3. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದನೇ ನಿಯಮ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್? ಪ್ಲಸ್ ಇಡಬೇಕಾ ಮೈನಸ್ ಇಡಬೇಕಾ? ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ದ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ 7 ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -3 degree Celsius. -3 degree Celsius. Therefore temperature on Wednesday is Wednesday temperature is -3 degree Celsius. -3 degree Celsius. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 5000 meter above the sea level. A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? A plane is flying. Okay, a plane is flying on a sea level. So what will be the height from sea level to the plane? The height from sea level to the plane is 5000 meter. This one. Okay, this height is 5000 meter. And exactly at what point the plane is flying?
exactly the same below, a submarine is floating. A submarine is floating. The distance from sea level to the submarine is 2000 meter. 2000 meter. We need to find the distance from this plane to the submarine. Distance from this plane to the submarine we need to find. Okay. What are the given things? A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level. The height of the plane above the sea level. The height of the plane above the sea level, which is 5000 meter, which is 5000 meter. Floating submarine distance, floating submarine distance from the sea level, which is 1200 meter. 1200 meter. Now what he is asking? A vertical distance between them. The vertical distance between plane to the submarine is, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮರೈನ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೂರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5000 plus 1200, that is 1200, is equals to 6200 meter. 6200 meter. ಹೌದಲ್ಲ? ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಪ್ಲೇನ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಸಬ್ಮರೈನ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಂತರದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೋಹನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ₹2000 ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ರಾ ₹1642 ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್. ಮೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 2000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 1642 ರೂಪೀಸನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 2000 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 1642 ರೂಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನು 1642 ರೂಪೀಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 5th ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವುದು? ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್. ದ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ್ಯಾನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದ್ಯಾನ್ deposit amount is represented by positive. Then how much he withdrawal? That is minus 1642. We need to denote by negative sign. So ಆಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2000. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಹನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಂತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಿಡ್ರಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ವಿಡ್ರಾಲ್.
ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ವಿಡ್ರಾಲ್. ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2000, ದೆನ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1642. ಈ ಮೈನಸನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2000 ಮೈನಸ್ 1642 ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9, ಇಲ್ಲಿ 9, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇರ್ತದೆ. 10 ಮೈನಸ್ 2 8, 9 ಮೈನಸ್ 4 5, 9 ಮೈನಸ್ 6 3, 1 ಮೈನಸ್ 1 0. 358. Balance after the withdrawal in Mohan's account is 358 rupees. 358 rupees. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ after the withdrawal is rupees 358. Rupees 358. Just write down it.